Hello friends, you are welcome to video number 7, unit 6 and topic is right. See, activity 1. In this activity, you will practice writing biographical sketch and particularly here it is about Mother Teresa. The length would be 150 words. Use the given information. That means here information is given. માહિતી આપી છે. See, in each you see first is the year, then means when it was, means what activity was done. Beginning is with the birth and last or ending is with death. See, here we have to write the biography using the clues. See here, biographical sketch involves birth, age, gender, marital status, race, marital status એટલે પરણિત કે અપરણિત, race, જાતિ, length of service and often educational background. Moreover, the traits means લક્ષણો that influence how one behaves, performs and interact in the organization. Death is also added. This means these points are these clues gives us information about Mother Teresa. Now remember, really writing is very easy if you follow the process. લખવાની પદ્ધતિ સમજો અને એને અનુસરો દરેક વખતે આ બનવા. તો લખવું, રાઇટિંગ કરવું એ સરળ છે, પરીક્ષા માટે પણ સરળ છે અને જીવનમાં પણ ઉપયોગી અને સરળ. See, process of controlled writing. Here points are given and that is why we say controlled writing. That means, say, process of writing is this. CODER means coder. So first collect the points. So points are given. Organize them. They are generally in sequence. They are put here and you have to draft the writing using these clues. Then edit it and rewrite the drafting. See, here hints are given. Follow the hints and write. First of all, you ask these questions in your group, in the group, and it would be definitely help. See, first, what is given? So here you see the time and activities done by Mother Teresa. What is omitted, missing? એક point લેશો તો એમાં શું ખૂટે, શું નથી આપ્યું એ જુઓ. પહેલા point થી આપણે શરૂ કરીએ તો આમાં નામ આપ્યું નથી, પરંતુ એક્ટિવિટીના ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં નામ આપ્યું છે. એટલે જો વાક્ય બનાવવું હોય તો આપણે મધર ટેરેસાની વાત કરીએ છીએ એટલે એમનું એ નામ પહેલું મૂકી વિશે. મધર ટેરેસા વોઝ બોર્ન. હવે આ 27th August 1910 આટલો ટાઈમ આપ્યો છે પણ એને ટેક્સ્ટમાં ફેરવવા એની સાથે પ્રેપોઝિશન મૂકવું પડે એટલે આખું વાક્ય એમ થશે મધર ટેરેસા was born on 27th August 1910 and where you can join this into Albania parents in Skopje. તો આ રીતે તમારે કેટલીક વસ્તુ ઉમેરવી પડે, કેટલીક વસ્તુ ફોકસિંગ કરવા એટલે ભારપૂર્વક કહેવા આગળ તો લોકોનું ધ્યાન એ માહિતી તરફ દોરવા આગળ મૂકવું રહે અને કેટલીક વખતે આ માહિતીને ગોઠવવી. આ ત્રણ બાબતો કરવાની. એ એડ, ફોકસ ઓ ઓર્ગેનાઇઝ. આમ દરેક મુદ્દાનો ગ્રુપમાં વિચાર કરો અને એ પ્રમાણે વાક્યો વિચાર. વિચ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ શિફ્ટિંગ. કેટલીક વખતે માહિતીને અહીં પોઈન્ટ્સમાં ભલે આગળ પાછળ હોય પણ આપણે એને ચેન્જ કરવી પડે. દાખલા તરીકે સેકન્ડ, જોઈન કોન્વેન્ટ ઇન આયર્લેન્ડ અને પછી આપ્યું છે 18 years old. Means at the age of 18 years અથવા at the age of 18 she, Mother Teresa લખ્યું એટલે ફરી she joined convert in Ireland in 1928 અથવા તો આની સાથે જોડો at the age of 18 in 1928 she joined convent in Ireland. એટલે આ શબ્દોને આગળ પાછળ કરો. આ રીતે બધાનો તમે જાતે વિચાર. હું કહું તો તમારામાં વિચારવાની શક્તિ વિકસે નહીં. Just you discuss this in group. Which information is required? Now, where the organization is necessary according to the focus. Organization એટલે કે આ શબ્દોની ગોઠવણી કરવી એ ક્યાં જરૂરી છે તો આપમાં છે એવા જે પોઈન્ટ્સમાં હોય તે કરે. Which words are to be changed? કેટલાક શબ્દોમાં ફેરફારો કરવા પડે. દાખલા તરીકે દરેક સમયની આગળ યોગ્ય preposition in, at, on વગેરે લગાવવા પડે. Where should the appropriate word be used? જ્યાં જે યોગ્ય શબ્દ હોય એ ઉમેરવા પડશે. આપણે
આનું પછી જોઈએ. હવે થિંક ઓફ ધ ટેક્સ્ટ વેધર ઇટ ઇઝ કોહેન્સિવ. તમે જે વાક્ય રચના બનાવો છો કોહેન્સિવ છે, એટલે કે એની અંદરના જે એલિમેન્ટ શબ્દો કે ફ્રેઝીસ કે જે કઈ એ એવી રીતે લિંક કરે જોડ્યા હોય, અને જોડનાર શબ્દને લિંકર કહેવાય, અને એ જોડેલી સાચી ટેક્સ્ટ બને કોહેન્સિવ બને. ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ મીનિંગ. અને બીજો શબ્દ છે કોહરન્ટ. ઇફ ઇટ મેક્સ સેન્સ. કોહરન્ટ એટલે બાબત, વિચાર, આઈડિયા વગેરે સંગત બને, સુસંગત બને. તો એ બને છે કે નહીં એવું દરેક વાક્યનો વિચાર. યુઝ ધી એપ્રોપ્રિએટ રજિસ્ટર. એપ્રોપ્રિએટ રજિસ્ટર એટલે કે લેવલ ઓફ ફોર્માલિટી. તમારે યોગ્ય લેવલ પ્રમાણે એ શબ્દો વાપરવા જોઈએ. એ રજિસ્ટર. સ્ટાઇલ, તમારે સ્ટાઇલ હોવી જોઈએ, એટલે કે ચોઇસ ઓફ વોકેબ્યુલરી, શબ્દોનું પસંદગી યોગ્ય હોવી જોઈએ. ટોન એનો યોગ્ય બોલવામાં હોય, ફોલિંગ ટોન નો પણ ખ્યાલ રાખો. અને ગ્રામર નું ફોર્મેટ ઓર લેઆઉટ. તો દરેક રાઇટિંગ નું ફોર્મેટ કંઈક જુદું. દાખલા તરીકે ઈમેલ નું રાઇટિંગ, લેટર રાઇટિંગ, એપ્લિકેશન રાઇટિંગ, દરેકની આખું લેઆઉટ જુદું જુદું હોય છે. અગર તો ફોર્મેટ જુદું તો એ પ્રમાણે. ડ્રાફ્ટ ધ રાઇટિંગ ફોર્મેટ એ ગિવન સિચ્યુએશન, જે પરિસ્થિતિમાં લખવાનું એ પરિસ્થિતિના એ હેતુ પ્રમાણે અને જેના માટે લખીએ છીએ એને ધ્યાનમાં રાખીને શબ્દો વાપરવા એ ટાઈમમાં આવી. ડ્રાફ્ટ ધ રાઇટિંગ, એડિટ ઇટ એન્ડ રીરાઇટ. આટલું વિચાર્યા પછી લખો, એનું ડ્રાફ્ટિંગ કરો, એને એડિટ કરો, એટલે ભૂલ ચૂક હોય સુધારો અને ફરીથી સારા અક્ષરો. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. ઓકે, નાઉ સી હિયર ઇઝ એક્ટિવિટી 2 that you have to do the matching. આપણે અગાઉ બધી આ ચર્ચા પોઈન્ટ્સ ની કરી છે, એના ઉપરથી આ એક લખ. હવે અહીંયા આટલી સૂચ છે બ્લેક. તો જે આ લખાણમાં બ્લેક કલરમાં આપ્યા છે માહિતી એ ક્લુઝમાં આપી. રેડ ચેન્જીસ ઓર એડિટ ટુ ફોર્મ ધ ટેક્સ્ટ. આમાંનો ફ્રેઝ બનાવવા, આ આખું એક ઉમેર અને ફ્રેઝ બનાવ્યું છે એને હાઇલાઇટ કરવા આગળ મૂક. એવી જ રીતે દરેકમાં વેરથી વાક્ય બનાવ્યું છે. તો રેડ કલરમાં છે એ ટેક્સ્ટ બનાવવા માટે અને ઉમેરવા માટે છે, અને બ્લુ કલરમાં છે એ અહીં આપ્યા નથી પણ ઉમેરવા જરૂરી છે. તો જસ્ટ યુ મેચ ધીસ ઇન ધ ગ્રુપ, ડિસ્કસ ધેટ એન્ડ ધેન ગો. એક્ટિવિટી 3, રાઇટ અ પેરેગ્રાફ. હવે અહીં પેરેગ્રાફ જ લખવાનો છે, પણ ઇફેક્ટિવ ઇન્ટરવ્યુ સ્કિલ. પોઈન્ટ્સમાં અહીંયા જુદી વર્ડ્સ આપ્યા છે, પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે, અને એને એપ્રોપ્રિએટ ફ્રેઝીસ. તો આનો ઉપયોગ કરીને તમારે આમાં પણ અગાઉની જેવી પ્રોસેસ કોડર છે, અને ફોર્મેટ TS મીન્સ ટોપિક સેન્ટેન્સ. પહેલું મુખ્ય વાક્ય જેમાં આખું હાર્દ આવી જતું હોય, પછી SS મીન્સ સપોર્ટિંગ સેન્ટેન્સીસ, આ બધા સપોર્ટિંગ સેન્ટેન્સીસ, અને લાસ્ટ CS મીન્સ ક્લોઝિંગ સેન્ટેન્સ. દરેક જ્યારે ફકરો લખીએ અને ટેક્સ્ટ રૂપે લખવો છે તો આ એનું ફોર્મેટ કે ટોપિક સેન્ટેન્સ એટલે મુખ્ય ઓપનિંગ સેન્ટેન્સ, પછી સપોર્ટિંગ એમાં જે વિચાર આપ્યો એને સપોર્ટ કરનારો, અને ક્લોઝ. સો discuss this and get the help of the teacher also. Then write yours. Say now activity number 4, develop the ability of the activity 4, learn the task and tips to write a sum. અહીં ત્રીજા પ્રકારનું લખાણ છે ને તે સમરી ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટેક્સ્ટ. માનો કે સ્ટોરી એ ટેક્સ્ટ છે, મૂવી એ એક પ્રકારની જુદી ટેક્સ્ટ છે, એમ જુદી જુદી ટેક્સ્ટ નું લખવાનું છે. તો અહીંયા તમારા 3 નો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ડિટેક્ટિવ મૂવી, શોર્ટ સ્ટોરી એન્ડ રિયલ ન્યૂઝ સ્ટોરી. હવે એક્સપેક્ટેડ લેન્થ ઇઝ 150 to 200. આટલી લાંબી. રાઇટિંગ અ સમરી. હવે તમારે સમરી લખવી છે. વોટ ઇઝ સમરી? તો રાઇટિંગ અ ગુડ સમરી ઇઝ પ્રોસેસ. અ પ્રોસેસ છે અહીં involves condense a larger pieces of information into shorter. જે લાંબી માહિતી આપી હોય વાર્તામાં એ આપણે તો 150 to 200 વર્ડ્સમાં, એટલે માહિતીમાં એને ટૂંકાવી અહીં સ્ટેપમાં બતાવ. while retaining the key points and main idea. આ લખો ત્યારે જે મેઇન આઈડિયા શું છે અને રિટેનિંગ શું છે એનો ખ્યાલ. Here is the step by step process for writing a clear and concise summary. કેવી રીતે લખ એનું અહીં છે. તો આ નમૂના પ્રમાણે સમજો, પ્રેક્ટિસ કરો. પછી તમે કોઈ પણ મૂવી જોયું એનું આ રીતે લખ્યું. સ્ટેપ 1, અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સોર્સ એટલે ક્યાંથી તમે એ જોયું વાંચ્યું એ લખવાનું એમાં, અથવા એને સાંભળી. પછી મેક શ્યોર યુ ફૂલી
fully understand the content you are summarizing. તમારે જે સમરાઇઝ કરવું છે, ટૂંકમાં લખવું છે, એને બરાબર સમજ. Read the text or listen to the material more than once if necessary. એક કરતા વધુ વખત જરૂર પડે તો સાંભળવું, વાંચ. બીજી વાત, એ વાંચીને એનાથી માહિતગાર થયા પછી આઈડેન્ટિફાય ધ મેઇન. હવે સેકન્ડ ટાઈમ એ સાંભળો અથવા વાંચો અને એમાં મેઇન કયા પોઈન્ટ છે એને શોધી. પે અટેન્શન ટુ ધ કોર પોઈન્ટ, એટલે મુખ્ય પોઈન્ટ ઓર આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ ધ ટેક્સ્ટ. એમાં કોઈ લખનારે અથવા બનાવનારે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરે. હાઈલાઇટ ઓર નોટ ડાઉન, એમાં જે મુખ્ય બાબત તમને લાગે એને તમે અંડરલાઈન કરો અથવા નોટ. ધ થેસિસ સ્ટેટમેન્ટ, પહેલું થેસિસ સ્ટેટમેન્ટ મુખ્ય વાક્ય કયું? સમરાઇઝીસ ધ મેઇન આઈડિયા ઓફ એન એસે. કોઈ પણ એસે હોય, સ્ટોરી હોય, એમાં મેઇન શરૂઆતમાં પહેલું લખો. પછી સપોર્ટિંગ ડિટેલ, એ આઈડિયા વિશે એને સપોર્ટ કરતી બીજી બાબતો લખો. અને છેલ્લે એટલે એમાં પણ આ જાતનું પ્રોસેસ ફોર્મ. સ્ટેપ 2, ટેક નોટ બનાવવાની છે, જે આપણે અગાઉ વાત કરી છે. પણ આટલું ધ્યાન, ઇગ્નોર ધ માઇનર ડિટેલ. નાની બાબતો, મુખ્ય બાબતો. Anecdotes or minor facts unless they are crucial to understand the text. જે ટેક્સ્ટ સમજવા મહત્વનું હોય. Step 3, write the sum. આટલી નોટ બનાવ્યા પછી નોટના આધારે you just write the summary in this form. Then start with the main idea. એની summary લખો. એમાં પહેલું main. Begin your summary by stating the overall purposes or theme of the material. એનું શું મટીરિયલ છે, શું હેતુથી લખાયું છે, and then you write. લખાઈ ગયા પછી અગાઉની જેમ એને એડિટ કરો, ભૂલ સુધારો, વાક્ય રચના, વર્ડ્સ છે, પંક્ચ્યુએશન માર્ક છે વગેરે. and then read. So practice this, but first discuss this in group. વિડિયો ઓપન રાખીને પોઝ કરી અને આ જોયા, આના આધારે આગળ વધે. એવી પ્રેક્ટિસ માટે એક નમૂનો છે. રાઇટ સમરી ઓફ અ ડિટેક્ટિવ. તો કોઈ પણ ડિટેક્ટિવ મૂવીમાં આપણે અહીંયા શેરલોક હોમ્સ, એની અ ગેમ ઓફ શેડો એ વાર્તા તરીકે લીધી છે. અને એમાં સમરી પહેલું વાક્ય છે ઇન્ટ્રોડક્શન, જે બ્લુ કલરમાં આપ્યું છે. પછી એના ઇવેન્ટ, કયા ઇવેન્ટ, જો દરેકને ડબલ સ્લેન્ટ લાઈન થી જુદા પાડે છે દરેક વાક્ય. અને એ વાક્ય ફર્સ્ટ ને સપોર્ટ અને એન્ડિંગમાં ક્લોઝિંગ કરતું વાક્ય આપ્યું છે. અને એમાં તમે તમારો ઓપિનિયન આપી શકો, તમારી ટીકા ટિપ્પણ, રિમાર્ક. યુ કેન read this twice, thrice, try to understand the whole Sherlock Holmes story is summarized in this short. બરાબર સમજશો અને પછી જાતે પણ લખો. અને આના સિવાય તમે ગમે તે સ્ટોરી વાંચ, શેરલોક હોમ્સ અથવા બીજા કોઈને, તો કરીશ. સેકન્ડ છે ધ લાસ્ટ લીફ બાય ઓ. આ કેટલાકે અગાઉ ભણ્યા પણ હોય, તો એમાં પણ એ જ રીતે છે કે પહેલું ટોપિક સેન્ટેન્સ, પછી બધા સપોર્ટિંગ સેન્ટેન્સ છે, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ક્લોઝિંગ છે. પણ ખરેખર આ સ્ટોરી પહેલા એક વખત વાંચ્યું હોય તો વધુ સારી છે. આ ના આવડે તો તમે અગાઉના વર્ષોમાં અથવા ચાલુ વર્ષમાં બીજી કોઈ સ્ટોરી શીખ્યા હોય એને પણ કરી શકો. હવે ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ, રાઈટ. નાસા ડિસ્કવર્સ વોટર ઓન ધ મૂન. અને એક આર્ટિકલ છે અને એને સમરાઈઝ. તો આ તમારા જસ્ટ લેફ્ટ ટુ યુ, તમારા ઉપર છોડ્યું છે કે તમે આમાં મેઇન સેન્ટેન્સ કયું છે, ક્લોઝિંગ કયું છે, સપોર્ટિંગ કયું છે, જુદા. ત્યારબાદ એમાં કોઈ કેરેક્ટર છે, પ્લેસીસ છે, ઇવેન્ટ્સ કયા છે, જસ્ટ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ઓન ધેટ બેઝ ધીસ ઇઝ રિટન. આર્ટિકલ માનો કે મળે તો બરાબર, ન મળે તો તમે નેટમાં જઈ અને આ ટાઇટલ લખશો, તમને આર્ટિકલ જોવા મળશે. અંગ્રેજીમાં એ વાંચી શકાતો હોય તો બરાબર, નહીં તો જસ્ટ યુ ગેટ ઇટ એન્ડ ડિસ્કસ ધેટ ઇન ધ classroom and teacher will help. Okay friends, I think it would be very interesting and you would be busy, you will use the language. Okay, if you like this video, share it to your friends, comment it and be subscriber. Bye.